کربلا رکھنا۔ اور نبی کی پشت پہ مولا حسین بیٹھے تھے، نبی کی پشت پہ مولا حسین بیٹھے تھے، اسی لیے ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا، یا علی۔ اسی لیے ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا۔ اور یہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے، شاعر نے کہا کہ کربلا تیری طرف شوق سے جانے والے، اب کہاں رکھے ہیں ایمان بچانے والے۔ کربلا تیری طرف شوق سے جانے والے، اب کہاں رکھے ہیں ایمان بچانے والے۔ اور ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لوگوں، تھے 72 ہی فقط اسلام بچانے والے۔ بے شک، بے شک۔ 72 ہی فقط اسلام بچانے والے تھے، 72 ہی فقط اسلام بچانے والے۔ اور یہ 4 مصرے مولا حسین کی بارگاہ میں اور پہنچا رہا ہوں، زندہ حسین کو دل سے سنیں۔ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا۔ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا۔ حسین ہاتھ اٹھاتے اگر دعا کے لیے تو زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا۔ بے شک۔ زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا۔ جس طرح حسینیوں ہمیں سننا چاہیے، طرف کے بولے یا حسین، 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 طرف کے بولے اپنے ہاتھوں اٹھا کے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اب یہ مولا کائنات تک میں مصرے پہنچاتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مولا حسین کی سیرت پر آئیں گے اور مولا حسین کی زندگی کو دیکھیں گے۔ فی الحال میں نے یہ سوچا تھا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں پہلے اشعار پڑھوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ لوگ جو ہیں بڑے خاموش ہیں، تو آج 2 تاریخ بھی ہے محرم الحرام کے مہینے کی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بات کو مولا حسین سے شروع کروں، کیونکہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انا علی منی وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، وہیں پر میرے آقا نے یہ بھی کہا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ بے شک۔ تو جب حسین کا ذکر کیا تو علی کا ذکر ہوا، علی کا ذکر کیا تو نبی کا ذکر ہوا، کیونکہ نبی نے جب کہہ دیا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، بے شک۔ تو یہاں سے نبی کا ذکر کریں گے جب بھی حسین کا ذکر ہے، حسین کا ذکر کریں گے تب بھی علی کا ذکر ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں چاہیے ہم بیدار رہیں، ذکر مولا حسین میں بیدار ہو کر سنیں اور اپنے دلوں کو نئی تازگی دیں، اپنے دلوں کو ذکر حسین سے ایمان کی روشنی سے منور کریں۔ چلیے مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ شاعر نے کہا کہ آلہ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون۔ بے شک۔ آلہ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھو تم حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ بے شک۔ چہرے بتائیں گے حلالی۔ یا علی۔ اب جو مصرے میں یہاں بالخصوص خاص کر لکھ کر لایا ہوں وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ خوشبو جس سے نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ فضول ہے، بے شک۔ خوشبو جس سے نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو جس سے نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے، عبادت فضول ہے۔ خوشبو جس سے نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ علی کے عشق سے کر دامن بچائے گا، علی کے عشق سے کر دامن بچائے گا، علی کے عشق سے کر دامن بچائے گا، کعبے میں مرے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، بے شک۔ کعبے میں بھی مرے گا جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح بیٹھیں کہ آج اس محفل میں ہمارے اوپر خاص مولائے امام حسین کی نظر ہے، اور الحمدللہ یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں یا ذکر اولیاء کی محفل سجاتے ہیں تو الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہماری
तमन्नाओं को, हमारी आरजुओं को, हमारी आवाज़ को, हमारे जिक्र को बाकायदा सुनते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर हम बेदाग होकर बैठे। चलिएगा ये चंद मिसरे और बोलकर फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। शायर कहता है कि अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने कर दिया नेज़े पे ऐलान, सरे हुसैन ने कर दिया नेज़े पे ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। बेशक। जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। और शायर कहता है कि फतवों के लगाने से अली कम नहीं होगा, मुल्ला के घटाने से अली कम नहीं होगा। बेशक। फतवों के लगाने से अली कम नहीं होगा, मुल्ला के घटाने से अली कम नहीं होगा। और मैदान की जीनत है फकत हैदरी नारा, मैदान की जीनत है फकत हैदरी नारा, यूं शोर मचाने से अली कम नहीं होगा। हक है। शोर मचाने से अली कम नहीं होगा। यूं शोर मचाने या अली। फतवों के लगाने से अली कम नहीं होगा, मुल्ला के घटाने से अली कम नहीं होगा। मैदान की जीनत है फकत हैदरी नारा, यूं शोर मचाने से अली कम नहीं होगा। और पहला कहो चौथा कहो जो दिल कहे मानो, पहला कहो चौथा कहो जो दिल कहे मानो, तरतीब घटाने से अली कम नहीं होगा। बेशक। सुभान अल्लाह। घटाने से अली कम नहीं होगा। ये कोई महफिल से नारे हैदरी बुलंद आवाज से लगाए। नारे हैदरी। एक नारा और हो जाए, नारे हैदरी। या अली। बोले नारे हैदरी। या अली। नारे हैदरी। या अली। नारे हैदरी। या अली। ये बात चल रही थी अभी मौलाए कायनात की। अब मौलाए कायनात की बात आ गई तो मैं आपको बताऊं, लोग अक्सर किस तरह कह देते हैं कि अबू तालिब काफिर थे। अल्लाह, ये चंद बातें हैं, इसको ज़हन नशीन कर लेना। चार लोग ऐसे बैठे हों जिसमें एक वकील का बेटा हो, एक प्रोफेसर का बेटा हो, तीसरा डॉक्टर का बेटा हो और चौथा चोर का बेटा हो। अब वकील का बेटा फख्र से कहेगा मैं वकील का बेटा हूं, प्रोफेसर का बेटा फख्र से कहेगा मैं प्रोफेसर का बेटा हूं, डॉक्टर का बेटा फख्र से कहेगा मैं डॉक्टर का बेटा हूं। लेकिन कभी भी चोर का बेटा ये नहीं कह सकता मजमे में कि मैं चोर का बेटा हूं। तो बात समझ नहीं आती ये लोग किस तरह अबू तालिब को काफिर कहते हैं। अली हर जंग में काफिरों के सामने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली अबू तालिब का बेटा हूं। अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। वो अली काफिरों के सामने कह रहा है मैं अली अबू तालिब का बेटा हूं। किस तरह लोग अबू तालिब को काफिर कहते हैं। अली की शान, अली का मकाम देखना चाहते हो, पढ़ो तारीख को। अली की क्या शान है, अली का क्या मकाम है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन्ना अली मिन्नी व अना मिन अली, कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। आइए एक वाकया जहन में आ गया तो सोचा अली अलैहिस्सलाम के बारे में बताता चलूं। मौलाए कायनात की क्या शान है, क्या अजमत है, आप सुनिएगा और तारीख को जहन नशीन कर लीजिएगा। खाके करबला में ये तहरीर है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की सफाई कर रहे होते हैं, आपके साथ में मौलाए कायनात भी है। उस वक्त बहुत सारे बुत हुआ करते थे, तो बुतों की सफाई हो रही थी, जिन्हें सनम भी कहा जाता है, उनकी जमा असनाम भी है, तो उनकी सफाई हो रही थी। एक बड़ा बुत बचता है, उसको तोड़ने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको गिराने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नहीं पहुंच रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को आवाज दी, ऐ अली बात सुनो, इधर आओ। मौलाए कायनात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अली तुम मेरे कांधों पर सवार हो जाओ और इस बड़े बुत को गिरा दो। मौलाए कायनात कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके कांधों पर कैसे सवार हो सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अली तुम मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। जब मौलाए कायनात मौला अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवार हुए, सवार होने के बाद जैसे ही आपने बड़े बुत को गिराया और आप जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों से नीचे उतरे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अली तुम जब नीचे उतरे तो तुम्हें
تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے کاندھوں پر سوار ہوا میں نے عرش اعظم کا پایا پکڑ لیا اور جب میں عرش اعظم سے نیچے اترا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم عرش اعظم سے جب فرش زمین پر آئے تو تمہیں اتارنے والی ذات کا کیا نام ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہے، مجھے نہیں معلوم مجھے کس ذات نے عرش اعظم سے فرش زمین پر اتارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی سنو، جب تم عرش اعظم کا پایا پکڑے ہوئے تھے جب فرش زمین پر آئے تو تمہیں اتارنے والی ذات کا نام جبریل امی ہے، انہوں نے تمہیں عرش اعظم سے فرش زمین پر اتارا ہے۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا علی منی وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب ہمیں معلوم چل گیا کہ علی سے محبت کرنا ہے تو رسول اللہ سے محبت کرنا ہوگی، اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ اگر مومن میں اور منافق میں پہچان کرنا ہے تو تم ذکر علی کو چھیڑ دیا کرو۔ بے شک اور یہاں پر ایک نقطہ دے جاتا ہوں، علی سے محبت کرنے کے لیے باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ بے شک یہ علی سے محبت کرنے کی علامت ہے، یاد رکھنا۔ جس کی رگوں میں خون ہوگا حلالی خون، کیونکہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ اگر تم مومن یعنی ایمان والوں کی پہچان کرو تو صرف علی کا ذکر چھیڑ دو۔ اب اندازہ لگا لو کہ اگر ایمان ہے تو علی کی وجہ سے، دل میں ایمان ہے تو علی کی وجہ سے، بے شک۔ کیونکہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، کیونکہ دین ملا تو نبی کے صدقے میں، قرآن ملا تو نبی کے صدقے میں، اسی لیے نبی نے فرما دیا انا علی منی وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم علی کا ذکر کریں اور ذکر رسول چھوڑ دیں تب بھی یہ بیکار ہے اور ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اگر ہم ذکر علی ذکر رسول کریں ذکر علی چھوڑ دیں جب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم کو پیغام دیا، یہی صحابہ کو پیغام دیا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک علی کو اگر پیٹھ پیچھے سے دیکھو جب بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کر لیا یا رسول اللہ اگر علی اس دنیا سے کوچ کر جائیں تو پھر کس طرح ہم ثواب پائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ذکر علی کر لیا کرو جب بھی اتنا ثواب ملے۔ سبحان اللہ یہ سبحان نام علی اللہ کی تاثیر ہے، یہ نام علی کی برکت ہے۔ آج ہمارے بچے کمزور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آج ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو علی علی کہنے سے روک رکھا ہے۔ اگر انہیں ہم علی علی ان کے کانوں میں بولیں گے تو ہمارے بچے الحمدللہ بہادر پیدا ہوں گے اور ہمارے بچے تندرست پیدا ہوں گے، ان کے جسم میں طاقت و قوت ہوگی اور اپنے قدموں پہ دین کے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، دین کو بچانے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم مولا کائنات کی باتیں بتائیں، مولا کائنات کی زندگی بتائیں، مولا کائنات کی سیرت بتائیں کہ مولا کائنات کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ اب اگر میں نے حسن کی تختی اچھی بتائی تو میرا حسین ناراض ہو جائے گا، میں نے حسین کی تختی اچھی بتائی میرا حسن ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیں فاطمہ کی کیا شان ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 7 موتی تھے، آپ نے دونوں تختیوں کو رکھا اور کہا کہ بیٹا جس کی تختی پر 7 موتی تھے کہ جس کی تختی پر زیادہ موتی ہوں گے اسی کی تختی اچھی ہوگی۔ بھائی حسن بھائی حسین دونوں راضی ہو گئے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آسمان میں جب ان 7 موتیوں کو اچھالا تو 3 موتی تو ایک تختی پر آ گئے، 3 موتی ایک تختی پر آ گئے، اب ایک موتی آسمان میں معلق ہو گیا، لٹک گیا۔ ادھر فاطمہ الزہرا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بچوں کا دل نہ ٹوٹ پائے۔ ادھر پروردگار عالم نے جبریل امی کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ تیز رفتار میں جاؤ، یہ جو ایک موتی آسمان میں لٹکا ہوا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر گرنا چاہیے، دوسرا ٹکڑا حسین کی تختی پر گرنا چاہیے۔ جیسے ہی جبریل امی نے رب قدیر کا حکم سنا تیز رفتار میں آتے ہیں، اس موتی کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر، دوسرا ٹکڑا حسین علی
अलैहिस्सलाम की तख्ती पर गिरा, दोनों अपनी माँ से लिपट गए। अब अंदाजा लगाइए फातिमा की शान वो शान है जब रब की बारगाह में एक बार दुआ फरमा दे, अल्लाह फौरन फौरन उनकी दुआ कबूल फरमा ले, तो अंदाजा लगाएं कि इन नवासों का क्या आलम है, उनके बेटों का क्या आलम होगा। बेशक। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करना चाहिए, बेशक। उनके दामन से इस तरह वाबस्ता हो जाए कि जब तक दुनिया में जिए अहले बैत के गुण गाते रहें, और बेशक। जब दुनिया से उठें तब भी लोग ये कहकर हमें पुकारे यही हुसैनी है, ये बेशक, अहले बैत का सुभान अल्लाह। शहनाई है, ये अहले बैत का चाहने वाला है। ऐसा ना हो कि हम बुग़्ज़े अली को अपने सीने में लेकर मरे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। ये टोपियां हैं हुसैन का सदका, ये दाढ़ियां हैं हुसैन का सदका, ये नमाजें हैं हुसैन का सदका, ये अजानें हैं हुसैन का सदका, जो आज हमारे माओं के सरों पे ये रिदाएं हैं ये हुसैन का सदका, जो आज हमारे बच्चे ये तालीम हासिल कर रहे हैं ये हुसैन का सदका। सब कुछ कुर्बान किया हुसैन ने, हमें दिन दिया किस लिए? ताकि मेरे नाना की उम्मत अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। आज हमें सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन हम मौला हुसैन को कब तक याद रखते हैं? जब तक मुहर्रम चलता है, जब तक उनके गुण गाते हैं। फिर पूरे 11 महीने हमारे घरों में मजलिसें नहीं होती, हम अपने बच्चों को वाक़यात करबला नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सीरत हुसैन नहीं बताते। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, कभी सोचा है कि परवरदिगार आलम ने कुरान जैसी नेमत दी है, मौला हुसैन ने क्यों बचाया, कुरान हम तक क्यों पहुंचाया, कभी कुरान को पढ़ा है? आइए मैं आपको कुछ कुरान की आयतें बताता हूँ, कुरान की आयतें बताता हूँ। रब्बे कदीर का फरमान है कुरान में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे माल से, भूख से, प्यास से, खौफ से, हर एक चीज से, औलाद से। अगर तुम इन तमाम चीजों में साबित कदम रहोगे तो बबशिर साबिरीन, तुम सब्र करने वालों के साथ उठाए जाओगे। बेशक, यही सुभान पैगाम अल्लाह। मिला हमें करबला से, यही पैगाम मिला हमें मौला हुसैन के घराने से। लेकिन आज हम नमाजों से दूर, आज हम रोजों से दूर, आज हम अपने वालिदैन के हुकूक से दूर, आज हम बड़ों के अदब से दूर, आज हम अपने बड़े भाई का को एहतराम भूल गए, आज हम वो हुसैन की जिंदगी भूल गए जो हमें पैगामात मिले। मेरे हुसैन ने ये पैगाम दे दिया, बच्चों से मोहब्बत करो, बड़ों का अदब करो, बेटियों के सर से रिदाएं ना हटने दो। लेकिन आज हम इन तमाम चीज़ों पे अमल पैरा नहीं है। क्या हम सच्चे हुसैनी हैं सुन्नी मुसलमान? क्या हम हुसैन के गुन गाने वाले हैं? आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां, जरा सी बच्चियां मेकअप करके मेलों में आती हैं, अल्लाह अकबर, क्या यही हुसैन से हमको दर्स मिला? आज हमारी माएँ घरों में नमाज नहीं पढ़ती, कुरान बंद रखी है, इसीलिए हुसैन ने कुरान बचा के हमें दिया, इसीलिए हुसैन ने हमें दीन बचा के दिया। आज हम नमाजों से दूर हैं, आज हम दिखावे के लिए जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं। क्या हुसैन ने यही नमाज के लिए अपने सर कलम करवाए, मासूम अली असगर को कुर्बान किया, ज़ैनब के सकीना की सर से रिदाएं हटी, अपने बालों को चेहरों पर रख लिया? क्या इसीलिए हुसैन ने अपने घर को कुर्बान किया? आज हम हुसैन के एहसानात को भूल जाएं, आज हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के एहसानात को भूल गए। आज हमारे घरों में कुरान बंद है, हमारी माएँ बेनमाजी, हमारे बाप बेनमाजी, हमारे भाई बेनमाजी, हमारे बच्चे बेनमाजी। आज हम परेशान घूम रहे हैं। लेकिन जब मुहर्रम आता है, हर आदमी जानता है घर में खुशहाली आ जाती है। क्यों आ जाती है? हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, जिक्र हुसैन भी करते हैं। जब तक जिक्र हुसैन कर रहे हैं, जब तक नमाजें पढ़ रहे हैं, जब तक बरकतें मिल रही हैं। इसी तरह रमज़ान आता है, इंसान इबादतें करता है। ऐ लोगों, ये महीने महीने की इबादतें ना करो, बल्कि जो हुसैन ने हमें पैगाम मिल गया हुसैन से, उस पर हमें अमल पैरा रहना चाहिए। और अपने इस दिल पे जो जंगें लगी हैं, वो इसी मुहर्रम जिक्र हुसैन से उस दिल को साफ कर लीजिए, उस जंग को साफ कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको सही माना में मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और अहले बैत अतहार से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार आलम मौला हुसैन के सदके में हम सबको नमाज पंजगाना व जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह खानक़ाह मखदूम पाक लोको दरगाह शरीफ, आप तमाम लोग बखूबी जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो बखूबी सुन लीजिए। वहाँ पर एक इदारा तो चल रहा है, यानी एक जामिया मुजद्दिदिया मोहब्बतुल उलूम मदरसा कायम है अल्हम्दुलिल्लाह खानक़ाह शरीफ में। अब वहाँ पे दारुल इफ्ताबीन खुल गया है, यानी आपको अपने मसाइल हल कराना है। जिस तरह अक्सर तलाक के मसाइल होते हैं, कुछ घरेलू मसाइल होते हैं, जो हम फतवा लेने के लिए दूर दराज जाते हैं, वो फतवे हमें नहीं मिल पाते, वो मसाइल हमें नहीं मिल पाते।
آپ خانقاہ مخدوم پاک میں آئیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کریں، اور الحمدللہ خانقاہ مخدوم پاک سے آپ فتوحات لے سکتے ہیں، وہاں سے فتوی لے سکتے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے ہمارے جامعہ مجددیہ کے مدرس مفتی محمد غلام آصف صاحب آپ کو بہترین نورانی حقانی خطاب سنائیں گے، جتنی بھی دیر سنائیں آپ لوگ بیدار ہو کر سنیں۔ دیکھیں الحمدللہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہم ذکر حسین کی محفل کرتے ہیں تو قسم با خدا ہم اس لیے سبحان اللہ نہیں کہلواتے کہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، یاد رکھیں یہ میرا حسین سچے دل سے جانتا ہے، ہم صرف اس لیے بولتے ہیں تاکہ یہ دل پہ جو جنگیں لگی ہیں، جو 11 مہینے ہم ذکر حسین نہیں کر پائے وہ جنگ ہٹ جائے، اس لیے ہم آپ سے حسین حسین کرواتے ہیں۔ بے شک لیکن خیال آ جاتے ہیں ذہن میں کہ مولوی صاحب اس لیے تو ہم سے حسین حسین نہیں کروا رہے کہ ہم نے ان کی جیبوں کو نہ بھرا۔ میرے پیارے دوستو حسین حسین بولا کرو محفل میں تاکہ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، عریضہ پیش کرتا ہوں مفتی محمد غلام آصف صاحب کے آئیں